Welcome guys, myself is Himanshu Khanpara. We are studying our BSc SEM 1 physics subject. So now we are start our 5th unit part 2, which is the oscillations. So in above lecture we start our unit part 2. In this unit part we are studying the oscillations. So in above lecture we start our simple harmonic oscillation, right? And their equation are derived by the equation of the simple harmonic motion. So now today we are start our linear velocity and acceleration by the simple harmonic motion. So now we are found our velocity and acceleration of the simple harmonic motion, right? So now we are start our this lecture about the linear velocity and the acceleration. The linear velocity of the particle performing a simple harmonic motion can be obtained by a differentiating equation with respect to time, which is shown in above lecture, which is the x equals to a sin omega t plus phi, which is derived by in above lecture, right? So now we start this equation and derive the velocity and acceleration. So now first of all, velocity is equals to dx upon dt, right? So this is the derivation of the respect to time. So we get the omega a cos omega t plus 5, right? And the acceleration of the particle is a equals to dv upon dx, which is the derivation of the velocity, right? So we get our this equation is equals to minus omega square a sin omega t plus 5. So this is the equation of the velocity and acceleration, right? So now we start our this equation is simplified to dv upon dx, right? This is the above equation, right? Last equation, which is the minus omega square a sin omega t plus 5. So now we get our final equation is a equals to minus omega square into x, right? From this equation it is seen that the cosine function oscillate between plus 1 to minus 1, right? Plus or minus 1 એ વચ્ચે આપણે ઓસિલેશન્સ કરશે. The extreme value of the velocity v equals to plus or minus omega I, right? So this is the extreme value of the velocity, right? તો આપણને જે આ ઇક્વેશન છે આમાં વેલોસિટી અને એસિલરેશન આપણે આપેલું છે. હવે આપણને આમાં જે ઇક્વેશનમાં આપેલું છે એમાં ઓસિલેટ જે પાર્ટિકલ છે એ કોની વચ્ચે કરશે તો પ્લસ ઓર માઇનસ 1, આટલી એની વેલ્યુ આપણને મળશે. સિન્સ ધ સાઇન ફંક્શન ઓલ્સો ઓસિલેટ બિટવીન પ્લસ ઓર માઇનસ 1, રાઈટ? જે આગળ આપણે એક લેક્ચરમાં જોયું હતું કે સાઇનુસોઇડિયલ વેવ મળશે. સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં આપણે સાઇનુસોઇડિયલ અથવા તો કોસાઇન વેવ મળશે. તો આ ઓસિલેશન કરશે એ પ્લસ ઓર માઇનસ 1ની વચ્ચે હશે. So from the equation we see that the extreme value of a are the plus or minus omega square into a, which is the gives here, right? A is the amplitude, so x or a both are equal. So now x replaced by a. Hence the maximum speed of the maximum acceleration of a particle moving a simple harmonic motion. હવે અહીંયા આપણે મેક્સિમમ સ્પીડ એન્ડ ધ મેક્સિમમ એસિલરેશન ઓફ ધ પાર્ટિકલને આપણે વાત કરવાની છે કે આપણને મેક્સિમમ ક્યારે એની સ્પીડ મળે ને ક્યારે એની મેક્સિમમ આપણને એસિલરેશન મળશે, રાઈટ? આની ચર્ચા આપણે આમાં કરવાની છે. તો હવે આગળ આ જોઈએ આગળ કઈ રીતે આપણને મળશે. તો વી મેક્સિમમ ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા ઇન્ટુ એ. આપણને વેલોસિટી ક્યારે એની મેક્સિમમ મળશે તો કે ઓમેગા ઇન્ટુ એ. જ્યારે એનું એસિલરેશન મેક્સિમમ ક્યારે મળશે તો કે આપણને ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ એ મળશે, રાઈટ? તો આ બંને વેલ્યુ છે જ્યારે મેક્સિમમ એસિલરેશન એન્ડ મેક્સિમમ વેલોસિટીની વાત છે. તો વી સી ધ નેક્સ્ટ ઇમેજ વિચ ઇઝ ધ અબાઉટ ધ મેક્સિમમ વેલોસિટી એન્ડ મેક્સિમમ એસિલરેશન, રાઈટ? So show the x versus various t plot
ફ્રોમ ધ આર્બિટરી વેલ્યુ ઓફ ધ ફેઝ કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ. એનું જે આપણે ફિગર મળશે એક્સ વર્સિસ ટીની આપણે જે ઇમેજ છે એ પ્લોટ કરેલી છે, ગ્રાફ છે એ પ્લોટ કરેલો છે. તેના ઉપરથી આપણને કઈ રીતે એનો ફેઝ કોન્સ્ટન્ટ મળશે તે આપણે એમાં આગળ જોઈશું. અને ફિગર બી એન્ડ સીમાં આપણે રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું છે વેલોસિટી એન્ડ એસિલરેશન અગેન્સ્ટ ટી, રાઈટ. તો આપણે સમયની સાથે જે આપણે વેલોસિટી અને એસિલરેશન છે એ આપણે પ્લોટ કરેલું છે. જે આગળ પણ આપણે જાણીએ છીએ કઈ રીતે પ્લોટ કરવાનું છે. તેમાં એક્સ એક્સિસ ઉપર આપણે ટાઈમ લેવાનો હોય અને વાય એક્સિસ ઉપર એસિલરેશન એન્ડ વેલોસિટી લેવાની, રાઈટ. તો આપણે બધા આગળ જાણીએ છીએ કે આપણે કઈ રીતેનો ગ્રાફ આપણે પ્લોટ કરવાનો હોય છે. ફ્રોમ ધ કર્વ ઇટ ઇઝ સીન ધેટ ધ ફેઝ ઓફ ધ વેલોસિટી ઇઝ ડિફર્સ ફ્રોમ ધ ફેઝ ઓફ ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ બાય π/2 રેડિયશન, રાઈટ. તો આનું જે આપણને ડિફરન્સ મળશે તે આપણને π/2 જેટલો મળશે, રાઈટ. તો હવે આમાં આપણને જે રીતનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ મળે છે એ આપણને 90 ડિગ્રી બધામાં મળશે, એસિલરેશનમાં અને વેલોસિટી બંનેમાં, રાઈટ. The velocity is 0 when the x is the maximum or a minimum. જ્યારે આપણને એક્સની વેલ્યુ છે અથવા તો વેલોસિટીની વેલ્યુ છે આપણને પીક ઉપર હશે ત્યારે એનું આપણને વેલોસિટી છે એ 0 મળશે, રાઈટ. વેલોસિટી ક્યારે 0 હશે તો કે એક્સની વેલ્યુ હશે એ મેક્સિમમ અથવા તો મિનિમમ હશે. કોઈ પણ એક પીક ઉપર હોય, ઉપરની પીક ઉપર અથવા તો નીચેની પીક ઉપર, ત્યારે આપણને એની જે વેલોસિટી છે એ 0 મળશે. સિમિલરલી ધ સ્પીડ ઇઝ મેક્સિમમ વેન ધ એક્સ ઇઝ 0. એટલે કે જ્યારે 0 ઉપર આપણે આવશે, એક્સ એક્સિસ ઉપર 0, એક્સ ઇઝ 0, ધેન ધ સ્પીડ ઇઝ મેક્સિમમ, રાઈટ. તો બોથ આર ઇન્વર્સલી પ્રોપોર્શનલ, રાઈટ. વન ઇઝ ધ મેક્સિમમ ધેન અધર ઇઝ ધ મિનિમમ, એન્ડ વેન વન ઇઝ ધ મિનિમમ ધેન અધર ઇઝ ધ maximum. So now both are inversely proportional. Moreover, the phase of the acceleration differ from the phase of the displacement by 180 degree, right. તો એસિલેશન અને જે ફેઝ ડિફરન્સ છે આપણને કેટલો મળશે, એમાં એસિલેશન ડિફરન્સનો 180 મળશે, રાઈટ. તો આપણને જે આ ડિફરન્સ છે એ આપણને 180 મળશે, જે આપણે આગળ ફિગરમાં આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરશું. ફિગરમાં આપણે સમજશું ત્યારે આપણને સમજાશે. વેન એક્સ ઇઝ ધ મેક્સિમમ, એ ઇઝ ધ મેક્સિમમ ઇઝ ઓપોઝિટ ડિરેક્શન, રાઈટ. તો આ ખાસ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જ્યારે એક્સ આપણે મેક્સિમમ હશે ત્યારે સ્મોલ એ ઇઝ ધ મેક્સિમમ ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હશે, રાઈટ. ધ ફેઝ કોન્સ્ટન્ટ 5 ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ કમ્પેર ધ મોશન ઓફ 2 ઓર મોર ઓબ્જેક્ટ્સ. એટલે કે જે આપણને આમાં 2 અથવા તો 2થી વધારે ઓબ્જેક્ટની જ્યારે વાત કરવામાં આવે ત્યારે આપણે કમ્પેરેબલ ફેઝ કોન્સ્ટન્ટ મળશે, જે આપણે 5 તરીકે લેવાનું છે, રાઈટ. હવે આપણે આમાં જોઈએ કે આ જે મોશન છે એ કઈ રીતે આપણને જોવા મળશે. જે આગળ આપણે વાત કરી હતી કે આમાં જ્યારે એક્સ છે એની વેલ્યુ ક્યારે પીક ઉપર હશે ત્યારે એમાં શું 0 હશે, રાઈટ. યાદ કરો એમાં શું આવ્યું હતું 0, એની વેલોસિટી છે એની 0 હશે જ્યારે એની વેલ્યુ છે એ પીક ઉપર હશે, કોઈ પણ પીક ઉપરની અથવા તો નીચેની, ત્યારે એની વેલ્યુ એસિલરેશન છે એ 0 હશે. બટ જ્યારે એની વેલ્યુ એક્સ એક્સિસ ઉપર હશે એટલે કે એક્સ 0 હશે ત્યારે એની સ્પીડ છે એ મેક્સિમમ હશે, રાઈટ. જ્યારે મૂવ કરવાની જે સ્પીડ છે એ આપણને મેક્સિમમ હશે એક્સ એક્સિસ ઉપર, બધા પોઈન્ટ આવી જાય એમાં એક્સ એક્સિસ ઉપર, રાઈટ. તો આમાં ત્યારે આપણને જે સ્પીડ છે એ વધારે હશે, જ્યારે એની પીક ઉપર આવશે ત્યારે એની વેલોસિટી છે એ 0 હશે અથવા તો મિનિમમ હશે, રાઈટ. આ ડિફરન્સ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. એવી જ રીતે આપણને વેલોસિટી કઈ રીતે મળશે તેની આપણે આમાં ચર્ચા કરેલ છે. જ્યારે આનું પીક નેગેટિવ હશે ત્યારે એનું એસિલરેશન છે એ મેક્સિમમ હશે, રાઈટ, ઇન્ક્રીઝ થતું હશે. પછી મેક્સિમમ આવશે પછી ત્યાંથી તે ઘટતું જશે વેલોસિટી. આ રીતે એની મેક્સિમમ અને મિનિમમ વેલોસિટી એન્ડ સ્પીડ બંને હશે, રાઈટ. એસિલરેશન એન્ડ વેલોસિટી બંને એને આધારે ચેન્જ થશે. તો આપણે જ્યારે આ ફિગરમાં જુઓ તો આપણે એમાં એક્સની વેલ્યુ છે એ 0 હશે, રાઈટ.
ત્યારે આપણને એની સ્પીડ છે એ વેલોસિટી છે એ કેટલી હશે, મેક્સિમમ હશે, પણ નેગેટિવમાં હશે એસિલરેશન, રાઈટ. પછી જ્યારે આ ફિગર આપણને પીક ઉપર આવશે ત્યારે આપણને જે વેલોસિટી છે એ પીક ઉપર આવશે, રાઈટ, ને પછી પાછી ડિક્રીઝ થતી જશે. આ રીતે આપણને સાયકલ મળશે. ક્લિયર? તો જે આ કમ્પેરેબલ 3 ફિગર છે એના ઉપરથી આપણે કહી શકીએ ક્યારે એની વેલોસિટી મેક્સિમમ થશે અને ક્યારે એની સ્પીડ છે એ મેક્સિમમ થશે, રાઈટ. તો આપણને આના ઉપરથી કંઈક પ્રોપર્ટી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે. તો ફોલોઈંગ આર ધ ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોપર્ટીઝ ઓફ ધ પાર્ટિકલ મૂવિંગ ઇન ધ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન. જે આપણે આગળની ફિગરમાં જોયું તો એમાં આપણને જે રીતે પાર્ટિકલ મૂવ કરે છે એના ઉપરથી એની આપણે પ્રોપર્ટીઝ છે એ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. તો આમાં આપણને 3 પ્રોપર્ટીઝ આપેલી છે. ધ નેસેસરી એન્ડ ધ સફિશિયન્ટ કન્ડિશન ફોર અ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ઇઝ the acceleration of the particle is proportional to the displacement and it opposite in direction. કે એની જે આ નેસેસરી કન્ડિશન શું છે શેના માટે, તો કે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન માટે એ આવશે આપણે એસિલેશન ઓફ ધ પાર્ટિકલ ઇઝ પ્રોપોઝનલ ટુ ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. એટલે કે જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય છે તેને આપણે પ્રોપોઝનલ આપણે એનું એસિલરેશન મળશે, રાઈટ. ને એની એને જે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે, રાઈટ, એનું એસિલેશન મળશે, વાત સાચી, પણ એનું જે હશે એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટથી એને ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં હશે. પ્રોપોઝનલ હશે પણ એ ઓપોઝિટ ડિરેક્શન હશે, રાઈટ. તો ઇટ ઓપોઝ ઓલ અધર કાઇન્ડ ઓફ વાઇબ્રેશન્સ. તે બધાના વાઇબ્રેશન છે એ ઓપોઝ કરશે, રાઈટ. ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ફ્રોમ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન. કે જ્યારે આપણું આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે એ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન પર આવશે તો વેલોસિટી એન્ડ ધ એસિલેશન આર વેરી સાઇનોસોઇડલ વિથ અ ટાઈમ બટ નોટ ઇન ફેઝ. એમાં આપણને ફેઝ મળશે નહીં. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જ્યારે આપણું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ છે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ઉપર હશે એટલે કે x=0 ઉપર, ત્યારે આપણને વેલોસિટી અને એસિલેશનની જે સાઇનોસોઇડલ વેવ છે તેમાં આપણને ફેઝ નહીં મળે, નો ફેઝ, રાઈટ. The frequency and the period of the motion are independent of the amplitude. એટલે કે જે આ ફ્રીક્વન્સી અને એનો પીરિયડ ઓફ મોશન છે તે આપણને એમ્પ્લિટ્યૂડથી સ્વતંત્ર હશે. તેને અને એમ્પ્લિટ્યૂડને કોઈ એમાં કનેક્શન નથી, રાઈટ. તો આ રીતે આપણે એનું જે ઇક્વેશન છે કે લિનિયર મોશન આપણે જે લિનિયર મોશન થાય છે તેમાં આપણે વેલોસિટી એન્ડ એસિલરેશન કઈ રીતે મળશે આ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનનો આપણે જોયું. તેમાં આપણને વેલોસિટી અને જે સ્પીડનો જે આપણને ડિફરન્સ મળે છે તે આપણે ખાસ એ કમ્પેરિઝન જે ફિગરની છે 3 તે ખાસ યાદ રાખવાની છે. હવે આગળ આપણે એમાં જોઈએ તો બીજું આવશે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન એઝ અ પ્રોજેક્ટેડ ઓન ઓફ અ સર્ક્યુલર મોશન. એટલે કે જે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન છે આપણે આગળ જે આપણે સ્ટડી કર્યું છે એ જ સ્ટડી છે સિમ્પલ, બટ આ જે એનો જે પાથ છે એ બદલી ગયો છે. પહેલાંમાં લિનિયર મોશન હતું અથવા તો લિનિયર હતું એનો પાથ, જ્યારે આમાં આપણને સર્ક્યુલર ફોર્મમાં આપેલો છે. તો આમાં આપણને શું ડિફરન્સ મળશે, તો હવે એમાં જોઈએ તો આપણે એમાં સિમ્પલ ખાલી પાથ છે એ સર્ક્યુલર છે, બીજો કોઈ એમાં ડિફરન્સ છે નહીં. સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન કોઈ પણ પાથો પર હોઈ શકે છે, જરૂરી નથી. તો આમાં આપણે સર્ક્યુલર પાથ આપેલો છે તો આપણે આમાં કઈ રીતે મળશે, તો હવે આગળ જોઈએ તો આમાં લેટ અસ કન્સિડર અ પાર્ટિકલ મૂવિંગ ઓન અ સર્કલ ઓફ અ રેડિયસ a with a constant angular velocity omega is shown in figure. જે આપણે એમાં આગળની ફિગરમાં જોયું તેમાં આપણને પાથ છે એ સર્ક્યુલર છે, એનું રેડિયસ છે એ જેટલું છે કેપિટલ, વિથ અ કોન્સ્ટન્ટ એંગ્યુલર વેલોસિટી એની કેટલી છે તો કે ઓમેગા જેટલી છે, રાઈટ. તો આની જે વેલોસિટી છે એંગ્યુલર વેલોસિટી ઓમેગા છે અને જેનો પાથ છે એ રેડિયસ એ છે. આટલું પહેલાં મગજમાં ખાસ યાદ રાખી લો. પછી હવે આગળ આપણે કઈ રીતે આ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનનું આપણે પ્રોજેક્શન છે સર્ક્યુલર પાથ ઉપર કરી શકાય, રાઈટ, તે આપણે
ડિરાઈવ કરવાનું છે. લેટ ધ સેન્ટર ઓફ ધ સર્કલ ઇઝ એટ અ ઓરિજિન એન્ડ ધ ટુ પરપેન્ડિક્યુલર ડાયામીટર આર એઝ અ એક્સ એન્ડ વાય. તો આ જે સર્કલ છે એના ઉપર આપણે સેન્ટ્રલમાં લઈ અને તેમાં એક્સ અને વાય અક્ષિસ દોરવાના છે. જે આપણે જે બંને અક્ષિસ ભેગા થાય છે તે એકબીજાથી પરપેન્ડિક્યુલર ડાયામીટરમાં આપણે કરવાના છે અને એનું ઓરિજિન છે એ એકદમ સેન્ટરમાં આવવું છે. રાઈટ. એટ અ ટાઈમ ટી ઇક્વલ્સ ટુ 0 લેટ ધ પાર્ટિકલ પી ઇઝ ઓન ધ એક્સ એક્સિસ. એટલે કે આપણે જ્યારે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ ત્યારે આપણે જે એક્સ એક્સિસ ઉપર પાર્ટિકલ છે, રાઈટ, ને પાર્ટિકલ પી છે, પાર્ટિકલનું નામ આપણે પી આપેલું છે. તો પી જે એક્સ એક્સિસ ઉપર છે, આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જ્યારે આપણે ફિગરમાં જોયું તેમાં એક્સ એક્સિસ ઉપર આપણને રહેશે. તો હવે આગળ એમાં શું થશે? એટ અ ટાઈમ ટી ધ રેડિયસ ઓપી મેક્સ ધ એંગલ થીટા ઇઝ ઇક્વલ્સ ટુ ઓમેગા ઇન્ટુ ટી. હવે આ જે પર્ટિક્યુલર પાર્ટિકલ છે તે આપણે સર્ક્યુલર મોશનમાં ગતિ કરે છે. તો એક્સ એક્સિસ ઉપરથી જે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ જે મોશન કરે છે. જ્યારે આ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોશન કરશે ત્યારે તે પાર્ટિકલ છે એ અપરની સાઈડ જશે. અપર સાઈડ જશે તેમાં આપણને જે એંગલ બનશે એ એંગલ છે એ આપણને ઓમેગા ઇન્ટુ ટી છે. રાઈટ. તો આ જે પાર્ટિકલ સર્કલમાં જે મોશન કરે છે ત્યારે તે એનો પાથ છે એ ચેન્જ કરે છે અને એ સર્ક્યુલર પાથ ઉપર મોશન કરે છે તો એને પ્લેસ ચેન્જ થશે તો એ પોઈન્ટ પી આગળ મળશે આપણે. રાઈટ. તો એનો જ્યારે આપણને એંગલ આપણે એનો ફાઇન્ડ આઉટ કરીએ ઓ પીનો તો એ આપણને મળશે ઓમેગા ઇન્ટુ ટી. ડ્રો પરપેન્ડિક્યુલર પી ક્યુ ઓન એક્સ એક્સિસ એન્ડ પી આર ઓન વાય એક્સિસ. હવે અહીંયા આગળથી આપણે જ્યારે પોઈન્ટ મળે છે કે જ્યારે એન્ટી ક્લોકવાઇઝ મોશન કરતો કરતો જ્યારે હાફ પાથ ઉપર પહોંચે છે ત્યારે આપણે એમાં પી ક્યુ અને પી આર બંને પ્લોટ કરવાના છે. હવે પી ક્યુ છે એ એક્સ એક્સિસ ઉપરનું માપ આવશે, રાઈટ, અને જે પી આર છે એ આપણે વાય એક્સિસ પર લેવાનું છે. તો આ બંને આપણે એક્સિસ ઉપર લંબ દોરવાનો છે, સિમ્પલ. બીજું એમાં કંઈ કરવાનું નથી. આગળ પણ આપણે જે રીતે 12થમાં આવે છે તે રીતે આપણે એના ઉપર લંબ દોરવાનું છે. પી ક્યુ ઉપર એક્સ એક્સિસ ઉપર આવશે અને પી આર છે એ વાય એક્સિસ ઉપર આવશે. એટ અ ટાઈમ ટી ધ એક્સ એન્ડ વાય કોર્ડિનેટ ઓફ ધ પાર્ટિકલ, રાઈટ. તો આપણને જેના કોર્ડિનેટ છે એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવામાં હેલ્પફુલ થશે. રાઈટ. તો હવે આગળ આપણે જોઈએ તેમાં જે પ્લોટ મળશે તે આપણને એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ ઓ ક્યુ, એક્સ એક્સિસ ઉપર આપણને ઓ ક્યુ માપ મળશે, રાઈટ. અને જો આપણે એના એંગલ સાથે જો એનું પ્લોટ કરવામાં આવે તો ઓ પી કોસ ઓમેગા ટી કહી શકાય, રાઈટ. અને બીજું આપણે કેવું હોય તેને એ કોસ ઓમેગા ટી પણ કહી શકાય. તો આ એ છે એની તે એનો રેડિયસ છે, રાઈટ. તો આગળ આપણે એની રેડિયસ લીધી છે અને એનો એંગલ છે એ કોસ ઓમેગા ટી છે. સિમ્પલ છે. એમાં કોઈ ઓપીની જગ્યાએ આપણે એનું રેડિયસ એ લઈ લીધી છે. સિમ્પલ. એ કંઈ બીજું કંઈ એમાં આપણે ચેન્જ કર્યું નથી. તેમાં એક્સ એક્સિસનું માપ આપણે લીધું છે ઓ ક્યુ ઇક્વલ્સ ટુ આપણે શું લખી શકાય ઓ પી કોસ ઓમેગા ટી, રાઈટ. હવે આ ઓ પી કોસ ઓમેગા ટી જે આપણે લખીએ છીએ તેમાં આપણે ઓપીની ખાલી સિમ્પલ વેલ્યુ મૂકેલી છે અહીંયા એ, બીજું કંઈ નથી. એ કોસ ઓમેગા ઇન્ટુ ટી જે આગળ આપણે સર્કલની રેડિયસ હતી તે. એવી જ રીતે આપણે જે રીતે આપણે એક્સ એક્સિસમાં લીધું છે તેવી જ રીતે આપણે વાય એક્સિસ માટે લેવાનું છે. તો અહીંયા વાય ઇક્વલ્સ ટુ ઓ આર મળશે આપણને. ફિગરમાં તમે જોશો તો આપણને વાય ઇક્વલ્સ ટુ વાય એક્સિસ ઉપર ઓ આર આપણને મળશે. હવે આ ઓ આરની વેલ્યુ છે આપણે એ પણ કેટલી લઈ શકીએ તો કે ઓ પી સાઇન ઓમેગા ટી જેટલી, રાઈટ. આની વેલ્યુ આપણને ઓ પી સાઇન ઓમેગા ટી મળશે. હવે આને આપણે પણ આપણે સિમ્પલ ઓપીની વેલ્યુ છે એ આપણે એને એ વડે રિપ્લેસ કરી શકીએ કારણ કે રેડિયસ છે એ છે. તો એ સાઇન ઓમેગા ઇન્ટુ ટી મળે, રાઈટ. તો આ જ રીતે આપણે જે રીતે ઇક્વેશન આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું છે તો આપણે એક્સ ઇક્વેશનની વાત કરીએ તો આમાં આપણે આ ઇક્વેશનમાં શોઝ ધેટ ધ
foot of the perpendicular q execute a simple harmonic motion on x axis. જે આપણને આ પરપેન્ડિક્યુલર એક્સિસ ઉપર જે ક્યુની વેલ્યુ મળશે, ક્યુથી જે પરપેન્ડિક્યુલર આપણે દોરીએ તો એમાં આપણને એની જે વેલ્યુ છે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં મળશે, રાઈટ. ધ એમ્પ્લિટ્યુડ ઇઝ એ એન્ડ ધ એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઓમેગા. જે આગળ ફ્રીક્વન્સી પણ આપણને ખબર છે કે એની જે ફ્રીક્વન્સી એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી છે તે આપણે ઓમેગા જેટલી છે, જ્યારે એનું એમ્પ્લિટ્યુડ છે એ છે, રાઈટ. તો આ ઇક્વેશનમાં આપણને એનું એમ્પ્લિટ્યુડ અને એની ફ્રીક્વન્સી બંને આપણને એમાં જોવા મળે છે. એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી આપણને ઓમેગા છે. સિમિલરલી ધ ફૂટ ઓફ આર એક્ઝિક્યુટ ધ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ઓન અ વાય એક્સિસ. જે રીતે આપણે આ એક્સ એક્સિસમાં જે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન આપણે મળે છે એવી જ રીતે આપણને વાય એક્સિસમાં પણ મળશે. તો આપણે વાય એક્સિસ ઉપર પણ આપણે એમ્પ્લિટ્યુડ છે તો સેમ જ રહેશે એ, અને એની ફ્રીક્વન્સી છે એ પણ એમાં સેમ રહેશે, રાઈટ. એટલે એમાં જે ડિરેક્શન છે એ એમાં ચેન્જ આવશે, રાઈટ. તો આપણે એમાં બંનેમાં એ સેમ જોવા મળશે. ઓકે, તો આ રીતે આપણને આમાં જે ખાસ આ બંને ઇક્વેશન યાદ રાખવાના છે. એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ આપણને મળશે એ કોસ ઓમેગા ટી અને વાય ઇક્વલ્સ ટુ આપણને મળશે એ સાઇન ઓમેગા ટી, રાઈટ. આ બે આપણે યાદ રાખશું. હવે આગળ આના ઉપરથી આપણે જોઈએ તો અગેન ધ એમ્પ્લિટ્યુડ ઇઝ એ એન્ડ ધ એંગ્યુલર ફ્રીક્વન્સી ઇઝ ઓમેગા, જે આપણે વાય એક્સિસની વાત કરીએ, રાઈટ. સિમ્પલ બંનેમાં સેમ આવશે. ધ ફેઝ ઓફ ધ ટુ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ડિફર બાય પાઈ/2. તો બંનેનો ડિફરન્સ આપણને કેટલો મળશે, એક્સ એક્સિસ ઉપરનો અને વાય એક્સિસ ઉપરનો, એ આપણને મળશે પાઈ/2, રાઈટ. તો જ્યારે આપણે આ જે ડિફરન્સ છે એક્સ એક્સિસ અને વાય એક્સિસનો એ આપણને પાઈ/2 મળશે. Thus, the projection of the uniform circular motion on a diameter of the circle is the simple harmonic motion. કે જે આપણા યુનિફોર્મ સર્કલ ઉપર જે પાર્ટિકલ મોશન આપણને જોવા મળે છે. હવે એનો ડાયામીટર આપણને સર્કલના જે મળે છે જે સર્કલ જેટલો હશે, રાઈટ. અને એનું જે છે એ આપણે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન તરીકે વધશે. તો આ પાર્ટિકલ આપણને સર્ક્યુલર પથ ઉપર આપણને જોવા મળશે અને એનું આપણને સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશનમાં મળશે, રાઈટ. તો હવે જે આ એનર્જી છે એ કઈ રીતે એની કન્વર્ટ થાય છે તેના વિશેની આપણે સ્ટડી કરવાની છે. તો એનર્જી કન્વર્જેશન ઇન સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન, રાઈટ. તો આ વાતથી આપણે આગળ જોયું તો એમાં ખાલી એનો પાથ બદલાયો છે. હવે એની એનર્જી આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાની છે કે આ એનર્જી આપણને કેટલી એમાં જોઈએ છે, કે આને એનર્જી કન્વર્જેશન કઈ રીતે થાય છે. હવે આમાં આપણે એક એનર્જી કન્વર્જેશનમાં જે સ્પ્રિંગનું આપણે આગળ પણ એક્ઝામ્પલ લીધું હતું એ જ સ્પ્રિંગનું સિમ્પલ આપણે એક્ઝામ્પલથી આપણે આ સમજવાનું છે કે આપણે એનર્જી કન્વર્જેશન છે એ કઈ રીતે આપણને જે આ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન છે તેમાં આપણને જોવા મળે છે. તો ધ સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન ઇઝ ડિફાઇન્ડ બાય અ ઇક્વેશન એફ ઇક્વલ્સ ટુ -k ઇન્ટુ એક્સ. આના ઉપરથી એનો આપણને જે ફોર્સ છે એ જોવા મળશે, કેટલો એમાં બળ રહેલું છે, રાઈટ. તો એ -k ઇન્ટુ એક્સ, -k ઇઝ ધ કાઇનેટિક એનર્જી ઓફ ધ સ્પ્રિંગ, right. We are studying in 12th, right, which is the kinetic energy of the spring, which is the -x, right. The work done by the force during the displacement from x to x plus dx is dw equals to f into dx. હવે જે આપણને આ સ્પ્રિંગ જ્યારે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે એટલે કે આપણે એને સ્પ્રિંગને ખેંચીએ અથવા તો એને કોઈ બળ લગાડીએ છીએ ત્યારે એને એક્સ જગ્યાએથી એને આપણે એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરીને એક્સ પ્લસ ડીએક્સ ઉપર લઈ જઈશું, એટલે કે ડીએક્સ જેટલું એમાં એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરશું. તો આમાં આપણને કેટલું ફોર્સની જરૂર પડશે અથવા તો એમાં કેટલા વર્કડનની જરૂર પડશે, રાઈટ. તો આનું જે વર્કડન છે એ કેટલું આપણને મળે તો એ આપણે ઇક્વેશન આ ઉપરથી મળ્યું છે dw ઇક્વલ્સ ટુ એફ ઇન્ટુ ડીએક્સ, રાઈટ. આના ઉપરથી આપણે એનું કેટલું એમાં વર્ક ડન થાય છે તેની આપણને ઇન્ફોર્મેશન મળશે. તો હવે આ ટોટલ એમાં કેટલું વર્ક ડન આપણે કરીએ છીએ કે 0થી લઈ અને ડીએક્સ સુધી આપણે લઈ જવાશું, એક્સ પ્લસ
dx સુધી લઈ જવા માટે આપણે એનું કેટલું વર્ક ડનની જરૂર પડશે. તો આપણે ફર્સ્ટ આપણે જોઈએ તો ધ ટોટલ વર્ક ડન ઇન ધ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ફ્રોમ x ઇક્વલ્સ ટુ 0 ટુ x, એટલે કે x ઇક્વલ્સ ટુ એક્સની વેલ્યુ છે એ આપણે ફર્સ્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં 0 લીધી છે અને પછી તે x જેટલું આપણે એને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કરીએ છીએ. તો આપણે આના કેટલું આમાં વર્ક ટોટલ કેટલા વર્ક ડનની જરૂર પડશે તો તે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, રાઈટ. તો એમાં માટે આપણે જે ઇક્વેશન છે એ w ઇક્વલ્સ ટુ સંકલનમાં 0થી લઈ અને x સુધી, રાઈટ. એને આપણે કૌંસમાં માઇનસ k ઇન્ટુ એક્સ જે આગળ આપણે ફોર્સના ઇક્વેશનમાં મળ્યું હતું, રાઈટ, ઇન્ટુ dx. તો આની આપણે સિમ્પલ એને જો એનું ઇન્ટિગ્રેશન કરવામાં આવે, રાઈટ, એટલે કે સંકલન જે આપણે 12થમાં ભણ્યા છે સંકલન, રાઈટ, એ જ આપણે સિમ્પલ આમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાનું છે. તો એમાં આપણે 0થી લઈ અને x સુધીનું એમાં ઇન્ટિગ્રેશન કરશું તો તેમાં આપણે મળશે -1/2 kx², રાઈટ. માઇનસ k ઇન્ટુ એક્સનું આપણે ઇન્ટિગ્રેશન કરીએ તો આપણને -1/2 kx² મળશે, રાઈટ. તો લેટ ux be the potential energy of the system when the displacement is the change in the potential energy corresponding to a force is negative of the work done by the force. એટલે કે જે આપણે સ્પ્રિંગ આપણે જ્યારે કોઈના પર બળ લગાડીએ છીએ અથવા તો એને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ માટે એને ફોર્સ લગાડીએ છીએ, જ્યારે ખેંચીએ છીએ ત્યારે એમાં સ્પ્રિંગમાં વધારો થાય છે, રાઈટ, એની સાઇઝ આપણે વધશે. જ્યારે એને પાછી સ્પ્રિંગને મૂકી દઈએ તો પાછી એની જેટલી ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થયું છે એટલી જ એની ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં પણ જશે, રાઈટ. તો જ્યારે આ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં જાય છે ત્યારે આપણે એમાં કેટલું વર્ક ડન થાય છે તેની પણ આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની છે. તો આપણે ટોટલ વર્ક ડન માટે ux માઇનસ u0 ઇક્વલ્સ ટુ -w મળશે, રાઈટ. જે પાછળ આપણે નેગેટિવ આપણે વર્ક ડન મળશે તે આપણે -w મળશે. તો એ પણ આપણે સેમ મળશે જેટલું આપણને આગળ પહેલાં વર્ક ડનની જરૂર પડી હતી, કેટલું પડ્યું હતું -1/2 kx², એટલી જ આપણને સામે ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં મળશે, રાઈટ. આમાં આપણને કોઈ વચ્ચેનું જે ઘર્ષણ લાગે છે કોઈ પણ સપાટી સાથે જે પાર્ટિકલનું ઘર્ષણ હોય છે એ આપણે લીધું નથી, એને આપણે કન્સિડર કરતા નથી, રાઈટ. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. કોઈ પણ પ્રકારની બીજી ફોર્સની આપણે કન્સિડર કરતા નથી, રાઈટ. તો આપણે આમાં જ્યારે w ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 kx² મળશે જે આપણને પહેલાં કરતાં નેગેટિવ ડિરેક્શનમાં હશે, રાઈટ. તો પહેલું આપણે નેગેટિવ હતું કે જ્યારે આપણે એને ખેંચતા હતા, તો હવે આપણે જે છોડશું ત્યારનું જે વર્ક ડન છે એ આપણને પોઝિટિવમાં મળશે, ઓકે. તો ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઓફ ધ પાર્ટિકલ વેન ઇટ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન x ઇક્વલ્સ ટુ 0 ઇઝ 0, રાઈટ. તો આપણને જ્યારે કન્ડિશન એમને સ્ટાર્ટિંગની કન્ડિશન છે જ્યારે આપણે એના સ્પ્રિંગ ઉપર કોઈ બળ લગાડ્યું જ નથી ત્યારે આપણને કઈ રીતનું એનું પોટેન્શિયલ એનર્જી મળશે. તો જ્યારે એમાં કોઈ આપણે બળ ફોર્સ ના લગાડ્યું હોય ત્યારે એમાં આપણને કોઈ એનર્જી હશે નહીં, રાઈટ. તેમાં ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ઉપર એ 0 હશે, એમાં કોઈ એનર્જી હશે નહીં. જ્યારે u ઇક્વલ્સ ટુ 0 મળશે અને જ્યારે ux ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 kx² હશે, રાઈટ. વી નો દેટ ધ ઓમેગા ઇક્વલ્સ ટુ √k/m, રાઈટ. તો આપણે ઇક્વેશન ઉપરથી મળે છે k ઇક્વલ્સ ટુ m⍵², રાઈટ. કાઇનેટિક એનર્જીનું આપણને આગળ જે ઇક્વેશન છે એ આપણે મળે છે અને એના ઉપરથી આપણે જે ઓમેગાની વેલ્યુ છે એ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો ઓમેગા આપણને શું મળશે √k/m મળશે, રાઈટ. સિમ્પલ આ k ઇક્વલ્સ ટુ m⍵² ઉપરથી આ ઇક્વેશન આપણે બનાવવાનું છે. Therefore the ux ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 m⍵² ઇન્ટુ x² મળશે, રાઈટ. તો આની જે આપણે કેની વેલ્યુ છે એ સિમ્પલ આમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની છે, બીજું કાંઈ છે નહીં. u ઇન્ટુ એક્સમાં આપણે આની વેલ્યુ છે એ મૂકવાની છે તો આપણને કેટલી મળશે તેના ઉપરથી આપણે એને ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એનું ફાઇન્ડ કરવાનું છે. ડિસ્પ્લેસમેન્ટ એન્ડ ધ વેલોસિટી ઓફ ધ પાર્ટિકલ આપણને આગળ આપણે જોયું હતું x ઇક્વલ ટુ a sin ω t + 5 મળે છે, રાઈટ.
અને જેની વેલોસિટી છે એ આપણને કેટલી મળશે, તો એ ઓમેગા કોસ ઓમેગા ટી પ્લસ 5 મળશે, રાઈટ. તો આ સિમ્પલ આપણને એની વેલોસિટી એને મળશે, એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ, રાઈટ. તો ધસ ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી એટ અ ટાઈમ ટી ઇઝ કેટલી મળશે આપણને, એની પોટેન્શિયલ એનર્જી ટી ટાઈમે કેટલી હશે, તો યુ ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ એક્સ સ્ક્વેર મળશે, રાઈટ. જે આપણે આગળ ઇક્વેશન છે એ જ, રાઈટ. તો હવે આપણે આમાં શું એમાં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આવશે, તો આપણે એની પોટેન્શિયલ એનર્જી આપણે ક્યારે જોઈએ છે, તો કે ટી ટાઈમે આપણે એની પોટેન્શિયલ એનર્જી જોઈએ છે 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર, ને એક્સ સ્ક્વેરની આપણે વેલ્યુ છે એ પાછી એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવાની. તો આ એક્સ સ્ક્વેરની વેલ્યુ છે એ આપણે આગળના ઇક્વેશન ઉપરથી જે મળે છે તેના ઉપરથી આપણે મૂકવાની છે, જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે આપણે લેક્ચરમાં ફર્સ્ટ જે ઇક્વેશન જોયું હતું તે પ્રમાણે આપણને આની એક્સની વેલ્યુ હશે એ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ 5 મળશે, રાઈટ. પહેલાંમાં એક્સ ઇક્વલ્સ ટુ આપેલું હતું, આમાં આપણે સ્ક્વેર માંગ્યો છે તો સ્ક્વેર આવશે. એન્ડ ધ કાઇનેટિક એનર્જી એટ ટાઈમ ટી આપણને કેટલી મળશે, તો આમાં કાઇનેટિક એનર્જી છે એ આપણને 1/2 એમ વી સ્ક્વેર છે, જે આપણે એમાં જાણીએ છીએ, રાઈટ. તો આપણે એમાં કાઇનેટિક એનર્જીનું જે ઇક્વેશન છે તે આપણે આમ આપેલું છે. તો એમાં આપણે આગળ એમાં જોયું હતું વેલોસિટી એમાં આપણે ડિફરન્ટ છે, તો આપણી વેલોસિટી જે આમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ તો આપણે એની કાઇનેટિક એનર્જી છે જે આપણે સ્પ્રિંગમાં લીધેલી છે, તો આપણે આ લીધેલી સ્પ્રિંગની જે કાઇનેટિક એનર્જી છે એ આપણને કંઈક આટલી મળશે. તેમાં આવશે 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ 5, રાઈટ. તો આટલી આપણને જેની કાઇનેટિક એનર્જી છે જે આપણે લીધેલી સ્પ્રિંગ છે તેમાં આપણને મળશે. તો ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી એટ અ ટાઈમ ટી, આપણે જાણીએ છીએ મિકેનિકલ એનર્જી છે એ પોટેન્શિયલ એનર્જી પ્લસ કાઇનેટિક એનર્જી છે, રાઈટ. ટોટલ આપણે જે મિકેનિકલ એનર્જી છે એટલે ટોટલ એનર્જીની જ્યારે આપણે વાત કરતા હોય ત્યારે એમાં બે પ્રકારનો એનર્જીનો એડિશન થાય છે, એક તો એની કાઇનેટિક એનર્જી અને પ્લસ પોટેન્શિયલ એનર્જી, રાઈટ. તો આપણે આ બંને એનર્જીને આપણે સિમ્પલી એડિશન કરવાનું છે. તો E ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર કૌંસમાં સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ 5 પ્લસ કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ 5. સિમ્પલ આ બંને ઇક્વેશનને એડિશન કર્યા છે અને એમાંથી આપણે 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર અને એ સ્ક્વેરને આપણે કોમન લઈ લીધા છે, રાઈટ. પછી આ એ સ્ક્વેર સાઇન સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ 5 અને કોસ સ્ક્વેર ઓમેગા ટી પ્લસ 5 બંનેનું એડિશન કરી દીધું છે. તો આ રીતે આપણને એની ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી આપણને મળશે, રાઈટ. તો હવે આપણને આમાં જોઈએ તો સાઇન સ્ક્વેર પ્લસ કોસ સ્ક્વેર કરો તો આપણને 1 થઈ જાય, રાઈટ. તો આપણે એની જે ફાઇનલ આપણને જે ઇક્વેશન છે એ આપણને E ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર એ સ્ક્વેર મળશે, રાઈટ. ક્યારે શું કામે મળશે, તો કે સાઇન સ્ક્વેર પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા આપણને 1 મળશે, સાઇન સ્ક્વેર થીટા પ્લસ કોસ સ્ક્વેર થીટા આપણને 1 મળશે. તો આપણે એમાં જે ઇક્વેશન છે એ આપણને સિમ્પલ E ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર મળશે, રાઈટ. તો આપણને જેની આ કાઇનેટિક એનર્જી જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ આપણે સ્પ્રિંગમાં થાય છે તેના કારણે આપણને જે ટોટલ એનર્જી મળે મિકેનિકલ એનર્જી કેટલી એમાં મળે છે તેનું આપણે ઇક્વેશન આના ઉપરથી આપણે એને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકાય, રાઈટ. હવે આ ઇક્વેશન ઉપરથી આપણે જે ડિરાઈવ કરવાનું છે એ આપણે આગળ જોઈએ. તો આમાં ફ્રોમ ધ અબવ ઇક્વેશન ઇટ ઇઝ ધ સીન ધેટ ધ ટોટલ મિકેનિકલ એનર્જી એટ અ ટાઈમ ટી ઇઝ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ઓફ ટી એન્ડ ઇટ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ, રાઈટ. તો આપણે આગળ જોઈએ આ ઇક્વેશનમાં આપણને કે ટી છે નહીં, એટલે કે આપણને ટાઈમથી તે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે. આ ઇક્વેશનમાં આપણને કે ટી જોવા મળતું નથી ફાઇનલ ઇક્વેશનમાં, રાઈટ. 1/2 એમ ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ એ સ્ક્વેર એમાં કે ટી છે નહીં, તો આપણે જે આ ઇક્વેશન છે એ ટીથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે, રાઈટ. એન્ડ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ થ્રુ ધ ટાઈમ, રાઈટ. For the example, consider a block of the mass m and place on a frictionless horizontal surface and attach a
spring as shown in the figure. રાઈટ, તો આપણે એક તો એમાં એક બ્લોક લેવાનું છે અને એને સ્પ્રિંગ સાથે એને એટેચ કરવાનો છે. હવે આ બ્લોકનું માસ એટલે કે એનું વજન છે એ આપણે એમ લીધેલું છે ને એમાં કોઈ ફ્રિક્શન છે નહીં, ફ્રિક્શનલેસ હોરિઝોન્ટલ સરફેસ છે, એમાં કોઈ આપણને ફ્રિક્શન એટલે કે ઘર્ષણ એમાં ક્યાંય લાગતું નથી અને કોઈ પણ પ્રકારનું ઘર્ષણ છે એ આપણે એમાં કન્સિડર કરતા નથી. આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. જેને ફ્રિક્શન છે કહેવાય તો એ ફ્રિક્શનલેસ હોરિઝોન્ટલ આપણે સરફેસ ઉપર જોવા મળે છે. રાઈટ, હવે એની સાથે આપણે સ્પ્રિંગ છે એ એટેચ કરી દેવાની છે આ બ્લોક સાથે. આગળ જોઈએ આ બ્લોકની કઈ રીતે આપણે મિકેનિઝમ છે. તો આપણને ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આ બ્લોક છે. રાઈટ, ફર્સ્ટ ફિગરમાં જોઈએ તો આપણને જે આ બ્લોક છે તેને આપણે સ્પ્રિંગ સાથે એટેચ કરી દીધું છે. રાઈટ, આ સ્પ્રિંગ સાથે જ્યારે બ્લોકને એટેચ કર્યું ત્યારે એની ટોટલ એનર્જી આપણે જે તે આપણને પેલી એનર્જી છે પોટેન્શિયલ એનર્જી એ પણ આપણને 0 છે. રાઈટ, અને એનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ઉપર છે તો આપણે x=0 મળશે. હવે જ્યારે એને આપણે વેલોસિટી આપીએ એટલે કે એને ખેંચવામાં આવે તો એ આપણને આ રીતની કંઈક મળશે. તો એનું ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશનથી થોડું આગળ બ્લોક આવી જશે. રાઈટ, તો હવે આપણને જે એનું પોટેન્શિયલ એનર્જી છે તે આની કેટલી બનશે તે આપણને 1/2 ka² મળશે. રાઈટ, અને પછી તે v=0 થઈ જશે, તે ત્યાં ઊભી જશે. પછી આગળ ફર્ધર વેલોસિટી એમાં જોવા નહીં મળે. રાઈટ, તો આમાં આગળ આપણે જોઈએ તો આમાં એની જે પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ u=1/2 ka² મળશે. રાઈટ, તો હવે આપણને જે આગળ જોઈએ તેમાં આગળ એક આપણે થિયરીમાં જોયું હતું કે જ્યારે આપણે એનું કોઈ પણ બળ લગાડીએ તો એ જેટલું આપણે ખેંચાણ બળ આપણે એપ્લાય કર્યું છે તેટલું જ તે સામેની બાજુ સ્પ્રિંગ છે એ ખેંચાણ બળ લગાડશે. રાઈટ, આપણે પ્રેક્ટિકલમાં પણ આપણે જોયું છે કે જ્યારે આપણે કોઈ સ્પ્રિંગને ખેંચીએ તો સામે તે આપણને બળ લગાડે છે એટલે કે તે સામે તરફ ખેંચે છે. હવે જ્યારે આપણે આને આ બ્લોક છે એને આપણે છોડી દઈશું તો હવે શું થશે? તો એમાં શું થાય તો આપણે જાણીએ છીએ બધા કે જ્યારે આપણે બ્લોકને છોડી દઈએ તો એમાં શું થાય તો કે તે બ્લોક છે એ સ્પ્રિંગ દ્વારા આગળ ખેંચાશે કારણ કે આમાં નીચે કોઈ ફ્રિક્શન છે નહીં. આપણે એવી સરફેસ લીધી છે કે જેમાં કોઈ ફ્રિક્શન છે નહીં તો એ આપણે એમાં કન્સિડર અત્યારે નથી કરતા. તો હવે આમાં આપણે જ્યારે ફ્રિક્શનલેસ સરફેસ ઉપર તે મોશન કરે છે તો તે જેટલું આપણે આ બાજુ x=0ની આપણે રાઈટ સાઈડ હશે તેટલું જ જુઓ એમાં આ ફિગરમાં તે લેફ્ટ સાઈડ આવી જશે એટલે સ્પ્રિંગ દ્વારા તે એટલું ખેંચાણ બળ લાગશે અને તે લેફ્ટ સાઈડ આવી જશે. એટલું તેના ઉપર જે આપણને બળ છે એ 1/2 ka² મળશે. રાઈટ, અને પછી પાછું જ્યારે તે મોશન આવશે ત્યારે તે પાછું રિફ્લેક્ટ થશે. જે આ મોશનમાં આપણે સ્પ્રિંગે ખેંચાણ બળ લગાડ્યું છે એટલી જ પાછી તે નોર્મલ કન્ડિશનમાં જ્યારે આવશે ત્યારે રિલીઝ થશે. આ સ્પ્રિંગ જ્યારે નોર્મલ કન્ડિશનમાં આવશે ત્યારે આપણે u=0 એન્ડ x=0 એટલે કે તે ફરી પાછું આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ઉપર મળશે. રાઈટ, અને આ રીતે કન્ટિન્યુઅસ મોશન કરશે. આપણે અહીં પૂરું નહીં થઈ જાય, પાછું એ અહીંથી કન્ટિન્યુઅસ પાછી પહેલેથી પ્રોસેસ ચાલુ થશે અને આગળ પાછું આ રીતે મોશન ચાલુ જ રાખશે. રાઈટ, તો એમાં આપણને આગળ જશે બ્લોક અને પાછો પાછળ આવશે, આગળ જશે અને પાછો બ્લોક પાછળ જશે. આ રીતે આપણને જે કન્ટિન્યુઅસ મોશન છે એ મળશે. રાઈટ એન્ડ લેફ્ટ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશનની બ્લોક થશે તો આપણને જે આપણને આમાં મળે છે તે આપણે સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન આપણને એમાં જોવા મળશે. તો when the block is displaced from equilibrium position it performs the simple harmonic motion. રાઈટ, તો જ્યારે આપણે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશનની જે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય છે લેફ્ટ રાઈટ અને રાઈટ સાઈડ બંને સાઈડ તેનાથી આપણને જે સિગ્નલ જે આપણે જે મોશન મળે છે તે આપણને સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન મળશે. રાઈટ, the spring exerts the restoring force on the block. Here the potential energy is the elastic potential energy stored in the spring during the simple harmonic motion. કે જ્યારે આ મોશન થાય છે ત્યારે એ સ્પ્રિંગમાં છે એ આપણે ઇલાસ્ટિક પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ સ્ટોર થયેલી
રહેશે, રાઈટ. એટ અ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ઇક્વલ્સ ટુ x ઇક્વલ્સ ટુ 0 ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ધ 0. આપણે આગળ જોયું હતું કે એમાં પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ નહીં હોય જ્યારે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન ઉપર હશે ત્યારે, રાઈટ. પણ એની કાઇનેટિક એનર્જી તો હશે જ, રાઈટ. તો એમાં કાઇનેટિક એનર્જી કેટલી હશે? 1/2 mv02. તો આપણને જેની આ ઇક્વેશન છે તે જ પ્રમાણે 1/2 m ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ a સ્ક્વેર પણ મળશે, રાઈટ. તો ઓલ ધ મિકેનિકલ એનર્જી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ કાઇનેટિક એનર્જી. એમાં પોટેન્શિયલ એનર્જી આપણે 0 હશે તો આપણે ફક્ત કાઇનેટિક એનર્જી એક જ હશે સ્પ્રિંગમાં. બીજું કે એમાં બહારથી પોટેન્શિયલ એનર્જી કે એમાં કોઈ ફ્રિક્શન કે બીજા કોઈ ફોર્સની આપણે ચર્ચા નથી કરતા. ત્યારે આપણને આમાં ફક્ત કાઇનેટિક એનર્જી જ આપણે સ્પ્રિંગમાં હશે. એઝ ધ બ્લોક ઇઝ ડિસ્પ્લેસ્ડ અવે ફ્રોમ ધ ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન, એટલે કે જે ઇક્વિલિબ્રિયમ પોઝિશન આપણે x ઇક્વલ ટુ 0 ઉપર હતી ત્યાંથી તે ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે, એટલે કે આગળ તરફ જશે. ધ કાઇનેટિક એનર્જી ઇઝ ધ ડિક્રીઝિસ એન્ડ ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇન્ક્રીઝિસ. એટલે કે આપણે જે સ્પ્રિંગમાં જે એનર્જી છે કાઇનેટિક એનર્જી તે આપણે ધીમે ધીમે ઓછી થતી જશે અને એમાં પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી જશે. હવે પછી એક એવો સમય આવશે કે જે આપણે કાઇનેટિક એનર્જી છે એ 0 થઈ જશે અને પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ મેક્સિમમ થઈ જશે. ત્યારે આપણને તે રિવર્સ કન્ડિશનમાં આપણે મોશન કરશે. એટ ધ એક્સ્ટ્રીમ પોઝિશન x ઇક્વલ્સ ટુ પ્લસ ઓર માઇનસ એ જેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થાય તો વેલોસિટી બીકમ્સ 0 એન્ડ ધ હેન્સ ધ કાઇનેટિક એનર્જી રિડ્યુસ ટુ 0. એટલે કાઇનેટિક એનર્જી છે એ આપણને 0 તરફ જશે, રાઈટ. એક્ઝેક્ટ કદાચ 0 ના થાય પણ એમાં તે 0 તરફ જશે. જ્યારે આપણને જે 0 તરફ જાય છે ત્યારે સામે એની પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ ઇન્ક્રીઝ થતી હોય છે. જ્યારે આપણે કાઇનેટિક એનર્જીમાંથી પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં એનર્જી કન્વર્ઝન થાય છે, રાઈટ. તો જે આ એનર્જી કન્વર્ઝેશન થાય છે તો આ પોટેન્શિયલ એનર્જી ઇઝ ઇન્ક્રીઝ એન્ડ ઇટ ઇઝ મેક્સિમમ વેલ્યુ. આપણે હવે આમાં મેક્સિમમ વેલ્યુ કેટલી મળશે? તો 1/2 કે a સ્ક્વેર ઇક્વલ્સ ટુ 1/2 m ઓમેગા સ્ક્વેર ઇન્ટુ a સ્ક્વેર આપણને મળશે, રાઈટ. તો આપણને જે આ પોટેન્શિયલ એનર્જી છે કે જે ઇન્ક્રીઝ થાય છે ક્યારે? જ્યારે કાઇનેટિક એનર્જી 0 થાય છે ત્યારે સાથે સાથે જ્યારે કાઇનેટિક એનર્જી ઘટતી હતી ત્યારે આપણે પોટેન્શિયલ એનર્જી વધારો થતો હતો, રાઈટ. જ્યારે કાઇનેટિક એનર્જી 0 થશે ત્યારે પોટેન્શિયલ એનર્જી આપણને મેક્સિમમ થઈ જશે. નાવ ધ મિકેનિકલ એનર્જી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ધ પોટેન્શિયલ એનર્જી, રાઈટ. તો આપણને જે એનર્જી છે કાઇનેટિક એનર્જી પ્યોરલી આપણને પોટેન્શિયલ એનર્જીમાં આપણને કન્વર્ટ થઈ જશે, રાઈટ. અને પછી તે પાછી પોટેન્શિયલ એનર્જી છે એ રિલીઝ થશે અને તે કાઇનેટિક એનર્જીમાં કન્વર્ટ થશે. તો આ સિમ્પલ પ્રોસેસ છે એ કન્ટિન્યુઅસ થયેલા કરશે, રાઈટ. આ એક આપણે સાઇનોસોડિયલ વેવની આપણને કન્ફિગ્યુરેશન આપેલું છે. આ જ રીતે આપણે એ કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં ચાલ્યા કરે છે. એ બે એક કાઇનેટિક એનર્જી વધે ને પોટેન્શિયલ એનર્જી ઘટે, પછી પાછી પોટેન્શિયલ એનર્જી વધે ને કાઇનેટિક એનર્જી ઘટે. આ રીતે એમાં સતત મોશન ચાલ્યા કરે છે અને આ રીતે આપણને સિમ્પલ હાર્મોનિક મોશન મળે છે, રાઈટ. તો આ વસ્તુ તો આપણે સ્પ્રિંગ ઉપર જે આપણને એનર્જી લાગે છે એમાં એનર્જી કન્વર્ઝેશન કઈ રીતે થાય છે, રાઈટ. તો એ આપણને જે એનર્જી કન્વર્ઝેશન છે તે આપણને કાઇનેટિક એનર્જી ટુ પોટેન્શિયલ એનર્જી અને પોટેન્શિયલ એનર્જી ટુ કાઇનેટિક એનર્જી આ આપણે એમાં જોવાનું હતું, રાઈટ. તો આ વાત થઈ આપણે કઈ રીતે એનર્જી કન્વર્ઝેશન થાય છે. ઓકે. હવે આપણે આ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં હવે આપણે ડેમ્પ્ડ ઓસિલેશનની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો આમાં જે આપણે મોશન છે એ કઈ રીતે આપણને ઓસિલેશન જોવા મળે છે અને એની મોશન કઈ રીતે થાય છે તેનો સ્ટડી આપણે આગળના લેક્ચરમાં કરવાનો છે. અને એની સાથે સાથે આપણે ફોર્સ્ડ ઓસિલેશન એન્ડ રેઝોનન્સની પણ આપણે એમાં ચર્ચા કરશું, રાઈટ. ઓકે, થેન્ક યુ.